अच्छा बल पदी चैप्टर की चीज मूंगा कम अवलने टॉपिक थे नौगदे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नल बमूंगे द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी बारे के मुख्तलिफ पॉइंट्स वायु एक्सप्लेनेशन बकऊ ची द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी संग शविरा द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी चा कड़ेदा द इलेक्ट्रॉन द डिस्कवरी द पारा कम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल शवेरे वन बाय एक्सप्लेन कऊ गुरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी यानी द इलेक्ट्रॉन संग डिस्कवर्ड शिविदी या साथई इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड शिविदी इन द फॉर्म ऑफ रेस द रेस पर शक्ल की डिस्कवर्ड शिविदी नो पापेल अजल बानी द डिस्कवर्ड शिव इन द फॉर्म ऑफ रेस लिहाजा मुंगे देसिम विलेशु ची डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस दम जमुंगा टॉपिक रातलेशी या दिन अलावा मुंग त दम रातलेशी दे टॉपिक ते उबल नुवई चे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दा मुंगे वेलेशु इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वता मुंग वेलेशु नो दे बाने बंदन मुंगे बास को चे इलेक्ट्रॉन संग डिस्कवर्ड शु राजुल अवल द दे चिकम डिस्कवरी दा the background study tarazu discharge tube cha discovered kale for the first time discharge tube dire parazu chi the electron the discovery the para discharge tube design kale chao au the electron discovery cha kalewa ya satai yo england sara taluq larun ke yo scientist hai chi dagalung de विलियम क्रूक चिदे दे 1932 की पैदाइश हो और 1919 की दे वफात हो नो मुंगविलशु ची विलियम क्रूक चिदे द इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी द करेदा और डिस्चार्ज ट्यूब चा डिजाइन करे फॉर द फर्स्ट टाइम अगो विलियम क्रूक The discharge tube te ubal numwai glass tube di ta glass tube hum velish glass tube nulawal lazu the discharge tube ya the glass tube construction tarazu construction of glass tube ya discharge tube the discharge tube construction site tarazu discharge tube लावल मुंगा the discharge tube different parts पनन वायु ची the discharge tube की दन्न कम parts थी the discharge tube हिस्से कमी दी नो अवलने नंबर 1 discharge tube ची दे the glass न जोड़ले glass न शीशे ना लिहाजा देता अवलने पार्ट सरे glass tube दे यो glass tube दे जब डायग्राम ड्रा कोमा सेकंड ना दे डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रोड लगी दिली इलेक्ट्रोड पकी मौजूद हागा इलेक्ट्रोड्स कम दी हागा इलेक्ट्रोड्स दी मुंगल इलेक्ट्रोड तवसविलेशु मेटालिक प्लेट्स वतहवायु मेटालिक प्लेट्स यावर तमुंगा मेटालिक वायर जबवायु यावर तमुंगा मेटालिक शीट अमवायु दा टूल नमूने वतविलेशु नो पर डिस्चार्ज ट्यूब के बाद इलेक्ट्रोड्स दी मेटालिक प्लेट्स मेटालिक वायर्स या मेटालिक शीट्स पोत मुंगविलेशु द्रेम द डिस्चार्ज ट्यूब पार्ट कम योदे द्रेम चिदे नो आगबवी इलेक्ट्रिक करंट या करंट सोर्स पदे के बाद द करंट तपार यो सोर्स मी औ आगा करंट सोर्स तमुंगा डीसी सोर्स वायु DC source. DC mean direct current. Yo AC de, yo DC de. DC mean direct current. AC mean alternating current. No dabar DC current dalta wazarkari au DC current sate weleshi haga current cha aga ta dakhpal marzai mutabik sewa kawale au kamawale shi. Zir current pakar de battery wa tawala gawa. Kam current pakar de battery tilarega. नंबर 4 ददयोबल पार्ट ते
چې په دې ډیسچارج ټیوب کې به ګیس استعمالیږي ګیس په استعمالیږي دا ګیس پیور ګیس هم کېدی شي مکمل پیور ګیس مین لکه هایدروجن ګیس کېدی شي نایټروجن ګیس کېدی شي اکسیجن ګیس کېدی شي کاربن ډای اکساید ګیس کېدی شي نوبل ګیسز کېدی شي خو هغه ګیس چې هغه صحیح پیوري دې نه علاوه په دې کې ته ایر هم استعمالولی شي هوا ایر هم په ډیسچارج ټیوب کې استعمالیدی شي دې سره ویپرز هم استعمالولی شي ویپرز او ویپر څه ته وایي چې کله یو لیکوډ ته هیټ کې نو هغه کنورټ شي یو بل سټیټ ته چې هغې ته بیا ویپر سټیټ وایي نو په دې ډیسچارج ټیوب کې ته دا هم اخیستی شي دې نه علاوه نمبر 5 پنځم پارټ چې دی هغه دی ویکیوم پمپ دا چې کوم دی هم د ډیسچارج ټیوب یو پارټ دی په دې باندې مونږه پریشر انساید د ټیوب هغه ریډیوس کولی شو نو دا پارټس دي اوس راځم کنسټرکشن سایډ ته دغه ته ډایګرام به سر دا دی تاسو به ټول کوېسچن د خپل ډایګرام نه یادوئ ٹھیک ده لیکل پې بیا وکړئ خپل ما لا ولیکلی دی ګلاس ټیوب چې ډیسچارج ټیوب جوړلی د ګلاس ټیوب نه شیشې نه جوړلی نو دا هغه ګلاس ټیوب دی دا شیشه ده داسې this is glass tube داسې دا یو ګلاس ټیوب دی او یا ساتئ چې دا ګلاس ټیوب چې دی دا دننه بالکل خالی دی کوکلا چې ورته مو وایي دا بالکل ډډ پښتو کې مونږ ډډ وایو مطلب دا خالی دی دواړه سایډ څه دي خالی دي لکه دا او دا سایډ بالکل کولاو دي نو دننه دا مکمل خالی پروت دی صحیح ده دې نه علاوه ما لیکلی چې په دې کې به میټالیک پلیټ سي میټالیک پلیټس یا میټالیک وایر یا میټالیک شیټ هغه میټالیک وایر یا شیټ یا پلیټ دا دی یو دا دی یو پلیټ دا دی او یو پلیټ دا دی دا دوه پکې میټالیک پلیټس دي کوم چې د میټل نه جوړ دي نو دې ته الکتروډز وایي الکتروډ دیز آر کالډ الکتروډ دې نه علاوه کرنٹ سورس ډیسچارج ټیوب کې چې دا کم الکتروډ دي دا اټیچ دي د چا سره دا د کرنٹ سورس سره اټیچ دي داسې لکه مطلب موږ ته بیټري ویلی شو بیټري دا د بیټري سره اټیچ دي نو دلته چونکې ډي سي سورس دی نو موږ بیټري لیکو نو دلته کې چونکې وولټیج ډېر زیات سیوایي لہذا دې ته سنګل بیټري نه لګېدلي ځکه چې سنګل بیټري 12 وولټ کرنٹ ورکوي نو دلته کې بیټري زیات دي ځکه چې وولټیج زیات پکاري نو بیټري چې دی د هغې یو سیریز لګېدلی زیاتې بیټري دي بله خبره یاد ساتئ چې بیټري چې کوم دی د هغې یو پازیټیو ټرمینل وي یو نیګیټیو ټرمینل وي نو پازیټیو ټرمینل چې دی دا به په یو لانګ لاین باندې ریپرزینټ کیږي او چې کوم نیګیټیو دی نو هغه به په یو شارټ لاین باندې ریپرزینټ کیږي دا به یاد ساتئ نو دا یوه بیټري شوه دغه شانتې ته بله داسې بیا فرض کړئ چې دا بله داسې دا بله او دا بله یعنې داسې نو دا کوم چې دا لاین غټ دی دې ته دی دا پازیټیو دی او دا یو څه دی دا نیګیټیو دی نو دا نمبر آف بیټریز دي مطلب دا یو موږ ته یوه بیټري ښایي نو 2 3 4 and so on چې څومره وولټیج درکار دی هغومره بیټریز ورسره کنیکټ کا اوس دا الکتروډ چې دی دا د بیټري د پازیټیو ټرمینل سره اټیچ دی نو چې کم الکتروډ د بیټري د پازیټیو ټرمینل سره اټیچ وي هغې ته اینوډ وایي نو دس الکتروډ از کالډ اینوډ دا اینوډ شو دا یو او دا چونکې د بیټري د نیګیټیو سره اټیچ دی لہذا دس ون از کالډ کیتوډ دا کیتوډ شو دویم پوینټ کلیر شو دریم ترازو دریم پوینټ کلیر شو څلورم او ډي سي سورس څلورم دی ګیس پیور ګیس ایر یا ویپرز په دې ډیسچارج ټیوب کې دلته ګیس پروت دی ګیس مطلب هغه ګیس ما تاسو ته چې پیور هم کېدی شي ایر هم کېدی شي او ویپرز هم کېدی شي دې نه علاوه دلته یو ویکیوم پمپ دی په دې کې دا یو ویکیوم پمپ دی او د دې ویکیوم پمپ په ذریعه سره به تا ډیزایر پریشر حاصله ویکیوم پمپ زه به داسې ولیکم ویکیوم پمپ دا ډایګرامیټیکلی ریپرزنټیشن شو چې ډایګرامیټیکلی به مونږ دا ډیسچارج ټیوب څنګه ریپرزنټ کوو دې ته ولیکئ ډي سي سورس دا ډي سي سورس یا ورته مونږه بیټري لیکلی شو اوس د دې ورکینګ به څنګه
دې به کار څنګه کوي؟ ورکینګ اف ډسچارج ټیوب. ورکینګ دا دی چې په شروع کې کم چې دا ګیس پروت دی په دې ډسچارج ټیوب کې، دلته چې کم نارمل پریشر دی انساید د ټیوب، هغه پریشر مونږ سره دی پریشر. اولنی پوینټ پریشر چې دی هغه دی 1 atm. 1 atm دنه چې دا کم ګیس په دې ډسچارج ټیوب کې دی د پریشر 1 atm دی، او 1 atm برابر دی د څه شي؟ د 776 سنټي میټر آف مرکری. د دې برابر دی یا د برابر دی د 760 ملي میټر آف مرکری. دا د دې برابر دی. 1 atm is equal to 760 ملي میټر آف مرکری. دنه پریشر چې دی دا 760 ملي میټر آف مرکری دی. وسو چې کله الته کې کرنٹ آن شو نو په شروع کې دوی کرنٹ ورکو هغه سپلای وکړه 5000 اولټ 5000 اولټ کرنٹ ورکو د ډي سي سورس نه. لکه غور سره واورئ 5000 کرنې د دې ډي سي سورس نه ورکو. خو دلته چې دا کم دین علاوه یو پوینټ کلیر کړئ چې دا کم ډسچارج ټیوب دی دا بالکل سیلډ کو، سیلډ مطلب دای مکمل بند کو ښه چې دنه وتسا ان کیږي نه، دای مکمل بند کړي. لکه یو پوینټ سره کلیر کړئ. دین علاوه چې کله وته کرنٹ سپلای کو 5000 اولټ کرنٹ ولور کو نو چونکه دنه پریشر چې دی هغه نارملو نو په دې ډسچارج ټیوب کې هیڅ قسمه چینجز رانله. خو دلته وته چونکه ویکیوم پمپ لګیدلو چې کله په دې ویکیوم پمپ باندې د دې ډسچارج ټیوب نه دا پریشر کم ریډیوز کو، او څومره ریډیوز کو؟ پریشر ریډیوز کو 0.1 ملي میټر آف مرکری دا. چې کله پریشر د 760 نه دومره ریډیوز کو، کمی کو، او اولټیج ورته بیا 5000 اولټ پرووایډ کو نو دنه چې دا کم ډسچارج ټیوب دی پدې کې گلو اپیر شو، یونیفارم گلو پکې رااله، داس یو چمک پکې پیدا شو، رڼا پکې رااله، رڼا. دا ټول ډسچارج ټیوب چې دی دا سپین شو مکمل. بیا مزید څه وکړه؟ دا پریشر فردر نورم ډیکریز کو، ځکه چې ویکیوم پمپ لګېدلی و هلته کې اولټیج چې دی 5000 و، لیکن چونکې دوی ایکسپریمنټ کوو نو چې کله دا کرنٹ دا پریشر 0.001 ملي میټر آف مرکری دته مزید نورم ریډیوس کړه. چې پریشر کله مزید 0.001 ملي میټر آف مرکری ته مزید ریډیوس کړه نو په دې ډسچارج ټیوب کې چې دا کم گلو اپیر شو، کم چمک پکې راغلی و، هغه ډس اپیر شو، او دا هول ډسچارج ټیوب چې دی د مکمل ډارک شو، ډارک تک تور شو مکمل. بیا دوی په سیکنډ سټیپ کې بیا څه وکړه؟ بیا یې داسې وکړه چې پریشر 0.001 وساتو، لیکن اولټیج ورته سیوا کو، ځکه خو ډي سي سورس خو لګېدلی و که نه، نو اولټیج د 5000 په ځای باندې 10000 کو، 10000 اولټ کرنٹ ورته سپلای کو. چې کله 10000 اولټ کرنٹ سپلای کو نو دلته کې په دې ډسچارج ټیوب کې چونکې دنه خو یو ډارکنیس و، یو تیاره وه، خو دلته کې دوی وکاته چې په دې ډسچارج ټیوب کې داسې څه چینج رالو، او چینج څه رالو؟ دا چې د دې الکتروډ نه بیک سایډ ته دا یو کم د دې ګلاس ټیوب دا سایډ دی، دا یو په دې سایډ کې د هغه سایډ نه بس سیز راتلو، او دلته کې به چې د دې سرفیس سره به کله سټرایک وکړو دلته نو په دې ځای کې به یو چمک اپیر شو، یو داسې گلو به اپیر شو. ته وایي چې دا څه دي او دا گلو څنګه اپیر شو؟ په دې سرفیس باندې ورته یو مټیریل اټیچ کړی و دلته چې هغې ته وایي فلورسینټ مټیریل. هغه فلورسینټ مټیریل چې دی هغه و زنک سلفاید. دا مټیریل دی دا د دې ډسچارج ټیوب په دې سایډ پسې کوټینګ یې کړی و، کوټینګ و، یو کوټ یې ولور کړی و. نو دا زنک سلفاید څه دي؟ دا فلورسینټ مټیریل دی. فلورسینټ مټیریل څه ته وایي؟ چې کله لایټ راشي او د دې سرفیس سره سټرایک وکړي نو د هغه لایټ واپس ریفلیکټ کی، ریفلیکټ واپس یې راوتموي. نو داسې فیل کېږي ګنې چې دا لایټ دا سرفیس موږ له راکوي، حالانکه دی واپس هغه باونس بیک کوي، تله واپس هغه لایټ تر کوي.
کته اکثر خیال وکړي په دې روډ په دې سایډ باندې داسې هغه دغه غونډې لګېدلي داسې هغه غمي غونډې لګېدلي په هغې باندې داسې یلو کلر ریډ کلر وي که نه خو چې کله ورته د شپې دا ګاډی لایټ مخامخ کړي نو تا ته کلیر ښکاره شي چې لکه دغه غمي ماله لایټ راکوي حالانکې دی واپس ته دې ګاډي دا لایټ څه کوي دا ریفلیکټ کوي نو هغه بالکل ښه زبردست فیل کېږي داسې دغه فلورسنټ مټیریل نو دلته کې سریز به راتلی او چې د دې ځګي سره به سټرایک وکړو نو یو ګلو به پیدا شوه دلته نو دوی وی چې سیس خو د دې سایډ نه دې سایډ ته راځي او دغه سیس سره دا خو ریز دي چېرته داسې دا ریز دي او دا ریز څه دي دا چونکې د کیتوډ د سایډ نه راځي کم طرف ته راځي اینوډ ته راځي لہذا وایي دا خو کیتوډ ریز دي دا څه دي کیتوډ ریز دي ریز دیز آر کیتوډ ریز دا خو کیتوډ ریز دي ځکه چې دی د کیتوډ سایډ نه راځي چېرته اینوډ سایډ ته راځي نو کیتوډ سایډ نه راځي چونکې دې ته څه نوم ورکړو دې ته کیتوډ ریز نوم ورکړو بیا د دې نه بعد فردر یې څه وکړه دلته چې دا کم ګیس دوی اغستی و په شروع کې چې کله 5000 اولډ کرنټ یې ورکړو او پریشر چې دی هغه 760 ملي میټر اف مرکري نو دا چینج ولې نه راتلو ځکه نه راتلو چې دلته د ګیس د مالیکیولو کانسنټریشن سیوا د ګیس مالیکیول ډېر زیات و نو هغه آیونایز کېده نه چې کله نه آیونایز کېده نو هلته په دې ویکیوم پمپ باندې هغه کانسنټریشن ډیکریز کو ریډیوز یې کو کمی کو نو چې کله کرنټ سپلای کو نو هلته آینایزیشن وشو او د هغې په ریزلټ کې څه چل وشو دې ځای کې هغه ګلو چې دی یونیفارم ګلو څه شوه هغه اپیرډ شوه نو په دې طریقه باندې هغه کیتوډ ریز هم پروډیوس شوې دې نه علاوه بس خبره یا ساتئ چې دا کم کیتوډ ریز پروډکشن وشو نو دا کیتوډ ریز په چا باندې ډیپینډ کوي آیا دې کې چې دا کم ګیس استعمال شوی دی په دې به ډیپینډ کوي او که نه به پې کوي نو دلته کې ساینټسټ ولګېده او په دې ډسچارج ټیوب کې مختلف ګیسز واغسته هایډروجن ګیس یې واغستو ایکسپریمنټ یې وکړو نو ریزلټ بالکل سیم و یعنې د دې سایډ نه کیتوډ ریز راتلی دلته به ګلو اپیر کېده هغه سیم ټو سیم ریزلټ و بیا د دې سایډ نه هغوی اکسیجن استعمال کو بلا ګیسونه استعمال کړه لیکن د ټولو ګیسز چې کم نیچر و هغه سیم و دې مطلب دا دی چې کیتوډ ریز چې دی دا د ګیس په نیچر باندې ډیپینډ نه کوي که ته هر ګیس استعمالوي انډیپینډنټ دی آن د نیچر آف ګیس دویم که دلته دا الکتروډ بدل شي نو آیا د دې کیتوډ ریز نیچر به سیمي او که سیم به نه نو که فرض که دا کیتوډ بدلې نو د دې سره به د کیتوډ دا الکتروډ چینج کې دې سره به د کیتوډ ریز نیچر بالکل نه چینج کیږي او تقریبا څونه ایکسپریمنټ وشوې په ایکسپریمنٹ کې 38 مختلف میټالیک الکتروډ استعمال شو 38 الکتروډ خو د ټولو الکتروډ ریزلټ په بالکل سیم کاپر استعمال شو بیا زنک استعمال شو کیډمیم داسې سیلور داسې نیکل مختلف استعمال شو لیکن د ټولو ریزلټ په د کیتوډ ریز دپاره څه هغه سیم دی مطلب دا دی چې کیتوډ ریز انډیپینډنټ اپان الکترون دا په الکترون باندې ډیپینډ بالکل نه نو په دې طریقه باندې چونکې په کیتوډ ریز باندې نیگیټیو چارج دی ولی د پازیټیو الکتروډ نه چونکې په دې باندې د پازیټیو نیگیټیو او په دې دی پازیټیو د نیگیټیو نه چرته دی پازیټیو ته دی لہذا په کیتوډ ریز باندې کم چارج دی نیگیټیو چارج دی دا نیگیټیو چارج دی او بیا لیټر په 1886 کې ګولډسټین وی چې دیز آر کالډ کیتوډ ریز او د دې سره چې کوم دی د الکترونو ډیسکوري وشوه نو په دې طریقه باندې د الکترونو ډیسکوري کیږي نو دا زموږ سره ویلیم کروک ایکسپریمنٹ یا ډیسکوري اف الکترون یا ډیسکوري اف کیتوډ ریز امپورټنٹ کوېسچن دی مختلف پوینټس پکې چې کوم دی هغه پکې ډېر زیات ضروري دي سپیشلی بل یاد ساتئ دلته چې دا کم وولټیج مونږ ورکوو کم کرنٹ سپلای کیږي نو آیا دا وولټیج به څونه پکاري دا وولټیج به ډیپینډ کوي په دوه سیزونو باندې یو به د ډسچارج ټیوب په لینث باندې ډیپینډ کوي که د ډسچارج ټیوب لینث سیوا کېدو نو وولټیج به سیوا کېږي او دویم به ډیپینډ کوي چې په دې ډسچارج ټیوب کې دا کم ګیس تا اغستی د دې کنسنټریشن څونه دی په کنسنټریشن باندې به څه کوي ډیپینډ کوي
که د ګیسز کانسنټریشن زیات هو نو وولټیج به زیات پکاري ادروایز وولټیج به صحیح دا به کمی نو دام کلیر کیږي چې هاو مچ وولټیج چې کم دی د ایکسپریمنٹ لپاره ریکوایرډ دی آیا 5000 وولټیج پکار دی بیا 10000 پکار دی نو دا خو ډیپند کوي د لینث اف ډیسچارج ټیوب as well as concentration of gas inside the discharge tube صحیح ده نو دا زمونږ د نن ټاپک چې هغه ډیسکوري اف الکترون بسو